వాజీ న్యూస్కు స్వాగతం. నేను జ్యోతి. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. కూటమి ఉత్తరాంధ్ర ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో పాకలపాటి రఘువర్మకే మద్దతు. ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు స్పష్టీకరణ. ట్రాఫిక్ నియమ నిబంధనలను అతిక్రమిస్తూ హెల్మెట్లు ధరించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవు. ద్విచక్ర వాహనదారుల తనిఖీల మెగా డ్రైవ్లో సీఐ అమ్మినాయుడు వెల్లడి. జీవీఎంసీ కాంట్రాక్టర్ల 400 కోట్ల రూపాయల బకాయిలు చెల్లించాలి. జీవీఎంసీ కాంట్రాక్టర్ల అసోసియేషన్ చైర్మన్ డిమాండ్. ఇక వివరాలకు వెళ్తే ఏపీ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు సోమవారం ఉదయం ప్రారంభమయ్యాయి. ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగించారు. ఎన్నికల్లో ప్రజలు తమ ప్రభుత్వానికి తిరుగులేని మెజార్టీ ఇచ్చారని, ప్రజల కోరిక మేరకు కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటైందని తెలిపారు. గత 5 ఏళ్లలో రాష్ట్రం అనేక ఇబ్బందులకు గురైందని తెలియజేశారు. వైసీపీ ప్రభుత్వ పాలనలో రాష్ట్రం ఎంతో నష్టపోయిందన్నారు. సూపర్ 6 పథకాల ద్వారా ప్రజలకు మేలు చేస్తున్నామంటూ గవర్నర్ చెప్పుకొచ్చారు. To increase natural farming adoption from 10.68 lakh farmers to 50 lakh farmers in the next 5 years, increasing the extent from 4.95 lakh hectares to 20 lakh hectares, making Andhra Pradesh a leader in natural farming. We are leading in exports with our fruits, flowers and aquaculture products reaching global markets. In horticulture, deep technology has benefited 1.5 lakh farmers, and the state has expanded commercial horticulture, bringing 46,000 hectares under cultivation. Through cultivation of fruits like dragon fruits, bananas and oranges, we are gaining international acclaim. We owe a rich biosphere to the future generation. Our government is focusing on increasing green cover in the state up to 50% with a growth of 1% every year till 2047 to reach the 50% target, primarily concentrating on horticulture. Over the past 5 years, paddy procurement in Andhra Pradesh faced significant challenges with delays and losses affecting farmers. Today, we have transformed this system. Procurement is seamless and we are striving to transfer within 48 hours, ensuring farmers no longer face financial stress. For the Kharif marketing season 2024-25, a total of rupees 7,555 crore was dispersed to 5.24 lakh farmers. Just as human health is vital, soil health is also important. We are ensuring IoT and drone technology to monitor and enhance soil micronutrients, ensuring sustainable farming practices. Additionally, dairy farming, the lifeline of rural households, is being revitalized with modern techniques and support system. My government is working with banks to create a 100 crore corpus fund to provide immediate relief and rehabilitation for deep stressed farmers. By focusing on these integrated technology-driven initiatives, comprehensive educational reforms from the elementary level to higher education to strengthen the foundation of our society. We have organized the country's first mega parent-teacher meeting, fostering community engagement. We have redesigned Dokka Sitamma Madhyana Badi Bhojanam midday meal program to provide nutritious food to students. The Sarvepalli Radhakrishnan Vidyarthi Mitra program will provide essential educational materials to 35.94 lakh students. ఇదిలా ఉండగా వైసీపీకి ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వాలంటూ ఆ పార్టీ నేతలు స్పీకర్ను కోరడంపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మండిపడ్డారు.
ప్రతిపక్ష హోదా అనేది ప్రజలు ఇస్తేనే వస్తుందని స్పష్టం చేశారు. 11 సీట్లు ఉన్న పార్టీకి ప్రతిపక్ష హోదా ఎలా ఇస్తారని ప్రశ్నించారు. ఇవాళ రెండో అతిపెద్ద పార్టీగా జనసేన అవతరించిందని పేర్కొన్నారు. సభకు రావాలి, ప్రజా సమస్యలు ప్రస్తావించాలని హితవు పలికారు. వైసీపీ సభ్యులకు స్పీకర్ కూడా ఎంతో గౌరవం ఇచ్చారని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రసంగం పత్రులు చించేయడం కానీ, లేదంటే వారు ప్రత్యేకించి డిమాండ్ మాకు ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వాలి అనేది చాలా బలంగా మాట్లాడుతూ వచ్చారు. ఇది అడిగితే వచ్చేది కాదు, అది ప్రజలు ఇస్తేనే వస్తుంది. బేసిక్గా ఒకటి హైయెస్ట్ మెజారిటీ ఎవరికి ఉంది వాళ్ళు ప్రభుత్వం ఫామ్ చేస్తారు. వాళ్ళకంటే నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఎవరికి ఉంటే వాళ్ళకి ప్రతిపక్ష హోదా ఇస్తారు. అంతేగాని గతంలో మేము ప్రభుత్వాన్ని పరిపాలించాం కాబట్టి మా ప్రతిపక్ష హోదా ఎవరికి ఇవ్వరు. కనీసం జనసేన కంటే కూడా ఒక సీట్ ఎక్కువ వచ్చినా కానీ వాళ్ళకి ప్రతిపక్ష హోదా దక్కేది. ఈ రోజున ప్రభుత్వంలో సెకండ్ లార్జెస్ట్ పార్టీ జనసేన. సో దాన్ని ప్రజల దృష్టికి తీసుకొద్దాం. వైసీపీ నాయకులు వాళ్ళు చేస్తుంది ఏంటంటే మాకు ప్రతిపక్ష హోదా ఇస్తే తప్ప మేము అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టడం, లేదంటే ప్రసంగాలను అడ్డుకుంటాం. అలా ఇది సరైన మెసేజ్ బయటికి వెళ్దాం. ఇది సరైన విధానం కూడా కాదు. ఇది ప్రజలందరికీ తెలియజేయాలనుకున్నాం. ఇది ప్రతిపక్ష హోదా ఏ పరిస్థితిలో వస్తుందంటే మీకు రూలింగ్ పార్టీ కంటే కూడా అత్యధికంగా ఇంకొక సీట్లు వాళ్ళకంటే మీరు వస్తే దాని తర్వాత స్థానం మీకు వస్తే ఖచ్చితంగా ప్రతిపక్ష హోదా వాళ్ళకే ఉంటుంది. 21 సీట్లు ఉన్న జనసేన, 11 సీట్లు ఉన్న వైసీపీకి ప్రతిపక్ష హోదా ఎలా వస్తుంది? మేము వస్తే తప్ప మేము అసెంబ్లీకి రాము, ఇలా గవర్నర్ ప్రసంగాలను అడ్డుకుంటాం అనేది ఇది సరైనది కాదు. ఇది ప్రజలందరికీ కూడా తెలియచేస్తున్నాం ఈ సందర్భంలో. అందుకని ఇది భవిష్యత్తులో కూడా మేము కోరుకునేది వైసీపీ నాయకుల్ని, మీకు ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వకపోయినా ప్రజలు మీకు 11 సీట్లు ఇచ్చారు, దాన్ని గౌరవించి మీరు అసెంబ్లీకి రండి. మీ స్థాయికి తగ్గట్టుగా మీకు మీకు ఎన్ని ప్రశ్నలు అడగాలో దాన్ని తగ్గట్టుగా ఇస్తారు మీకు. ఇవన్నీ దాటి మన స్పీకర్ గారు కూడా చాలా గౌరవంగా వాళ్ళు 11 సీట్లు వచ్చినప్పటికీ కూడా చాలా గౌరవంతో ఇంతకాలం వాళ్ళకి ఇస్తూ వచ్చారు. ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో కూడా ఆయనకి ఇచ్చారు. గతంలో కూడా ఇవన్నీ ఆయన రావడానికి కూడా ఆయన ఎలా రావాలి, ఏం చేయాలి, దానికి కూడా చాలా ఏమాత్రం ఇబ్బంది పెట్టకుండా గతంలో కూడా చేశారు. ఫస్ట్ మీరు మనకి గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత కూడా వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వైసీపీ కొంచెం హుందాగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది. వైసీపీ నాయకులకు కూడా మీకు బాధ్యత ఉంది. గవర్నర్ గారి ప్రసంగాన్ని మీరు ఆ విధంగా మీరు ప్రశాంతంగా విని దాన్ని వచ్చే జరుగుతున్న సమావేశాల్లో మీరు దాని మీద లోటుపాట్లు మీరు చెప్తే బాగుంటుంది తప్ప ఇలా కూర్చోబెట్టి అరుపులు కేకలు ఇది సమంజసంగా లేదు. అంటే అర్ధాంతరంగా ప్రతిదానికి అసెంబ్లీలోకి రాగానే గొడవ పెట్టుకోవాలి, దేన్నైనా విభేదించాలనేది ఇది చాలా లో లెవెల్ ఆలోచన విధానం, లో లెవెల్ స్ట్రాటజీ. అది ప్లీజ్ మీరు అప్గ్రేడ్ అవ్వండి, మీరు అప్లిఫ్ట్ చేసుకొని మీరు కూర్చోబెట్టి డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్కి గౌరవం ఇవ్వండి. మనస్ఫూర్తిగా వైసీపీ నాయకులకి ఇది నా విన్నపం, నా విజ్ఞాపన. ఈ 5 సంవత్సరాల్లో మీరు ప్రతిపక్ష హోదా మీకు రాదు, అది మీరు మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయిపోండి. 11 సీట్లతోటి మీకు ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వబడదు, రాదు. ఎందుకంటే ఇది చంద్రబాబు గారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు డిసైడ్ చేసేది కాదు, జనసేన డిసైడ్ చేసేది కాదు. దానికి రూల్స్ ఉన్నాయి, దానికి రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి, నామ్స్ ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి నేనే మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫార్మేషన్కి మేము వెళ్ళినప్పుడు పార్లమెంటరీ లీడర్ని మనం కూర్చున్నప్పుడు ఎన్డీఏ పక్ష నాయకుడు ఎన్నుకోవాలనుకున్నప్పుడు నేను నాయకుల స్థాయిలో నేను కూర్చున్నాను. అదే నేను ఇక్కడ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పటికి నన్ను ప్రధానమంత్రి గారి పక్కన నన్ను కూర్చోబెట్టలా. నేను డిప్యూటీ సీఎం అయినప్పటికీ కూడా అది మంత్రి హోదానే కాబట్టి తిరిగి నన్ను మంత్రులందరూ పక్కనే కూర్చోబెట్టారు తప్ప ప్రత్యేకంగా నన్ను అక్కడ కూర్చోబెట్టలేదు. అంటే వెరీ స్పెసిఫిక్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ నడుస్తాయి. ఉదాహరణకి పొద్దున కూడా స్పీకర్ గారు ఎదురొస్తే నేను అసెంబ్లీలోకి అడుగు పెడతా ఉంటే స్పీకర్ గారు ఎదురొచ్చారు. మనకి వచ్చి ఆయన కూడా ఆయనతో పాటు రండి అని వెళ్తుంటే ముందుకు తీసుకెళ్తుంటే నాకు అనిపించింది, సార్ ఇది డిప్యూటీ సీఎంకి ప్రోటోకాల్ ఉండదు, ఓన్లీ ముఖ్యమంత్రి గారు, స్పీకర్
మనకు కౌన్సిల్లో ఉండే చైర్మన్ ఆయనే మీరు చేయాల్సింది తప్ప ఇది మేము ఉండేది కాదని చెప్పి నేనే వెళ్ళిపోయాను. ఎందుకంటే మేమే ప్రోటోకాల్స్ బ్రేక్ ఎందుకు చేయమంటే మాకు లేని ప్రోటోకాల్ మేము అడగం. అలాగే వైసీపీ నాయకత్వం కూడా గుర్తించాల్సింది, ఇది మీకు హోదా ఇవ్వబడదు. ఇది చంద్రబాబు గారు ఆప్ చేస్తేనే కాదు, ఇది ఎవరు ఆప్ చేసింది కాదు, మీకు ప్రజలు మీకు ఇవ్వలేదు. మీకు అది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ప్రవర్తించాల్సింది మనస్ఫూర్తిగా నేను వారిని కోరుకున్నాను. అంతేగాని వారిని ఎక్కడ అవమానం పరచాలని కానీ వారిని తగ్గించాలని కానీ లేదు. 175 సీట్లు కేవలం పాపం 11 సీట్లే ఇచ్చారు వాళ్ళకి. ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రవర్తించవలసిందిగా మనస్ఫూర్తిగా వారికి కోరుకుంటూ మీకు తెలియజేసుకున్నాం. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సార్, అప్పుడు జర్మనీకి వెళ్ళిపోవాలండి. ఇప్పుడు జర్మనీలో ఏంటంటేనండి, నేను జర్మనీ రిజల్ట్స్ కూడా ఏదో వచ్చినాయి చూస్తా ఉన్నాను. ఎలక్షన్స్లో 25% వచ్చిన హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వచ్చిన ఓటుకి ఇన్ని ఎంపీస్, ఇంత అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి. 5% మించి తక్కువ వస్తే 5% ఓట్లు మిగతా వాళ్ళు పంచుకుంటారు. మనకు అలాంటి బెనిఫిట్ మనకి లేదు కాబట్టి మన రాజ్యాంగంలో లేదు. వాళ్ళు మంకుపట్టు పడితే దే ఆర్ ఫ్రీ టు గో టు జర్మనీ. థ్యాంక్ యూ. ఉత్తరాంధ్ర ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కూటమి ప్రభుత్వం పాకలపాటి రఘువర్మకు మద్దతు ఇచ్చిందని ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రఘువర్మ గెలుపుకు కూటమి పార్టీలు కృషి చేస్తాయన్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి అసెంబ్లీకి రావడం స్వాగతించదగ్గ విషయమని, ప్రతిపక్ష హోదా అడగకుండా ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడాలని హితవు పలికారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి, పెద్దిరెడ్డి దోపిడీలపై అసెంబ్లీలో చర్చ జరగాలని డిమాండ్ చేశారు. వైసీపీ చేయని ఎన్నో పనులను కూటమి ప్రభుత్వం చేసి చూపిస్తోందన్నారు. మేము రేపు అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష హోదా కోసం మా నాయకుడి కోసం అడుగుతామని చెప్పేసి కొంతమంది మాట్లాడారు. సరే మాట్లాడండి. అయితే ఇంతకుముందు నేనేమంటున్నానంటే, అసెంబ్లీకి ఎలాగ వెళ్తున్నారు కనుక గత 5 సంవత్సరాల్లో సహజ వనరుల్ని ఈ రాష్ట్రాన్ని దోపిడీ చేసి కొల్లగొట్టారు. భావితరాలకు కూడా ఎటువంటి సంపద లేకుండా మీరు ధ్వంసం చేశారు. దాన్ని మీరు దోసుకొని ఈరోజు ధ్వంసం చేశారు కనుక దానికి అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టగానే గవర్నర్ ప్రసంగం అయిన వెంటనే ప్రజలు ముందుగా మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా క్షమాపణ చెప్పాలి అసెంబ్లీ సాక్షిగా. ఎందుకంటే అసెంబ్లీ చట్టసభలో అసెంబ్లీ కానీ పార్లమెంట్ కానీ దేవాలయాలతో సమానం. ఆ దేవాలయాలు అడుగుపెట్టేటప్పుడు ఖచ్చితంగా చేసిన తప్పుని మనం దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఏదైనా తప్పులు చేస్తే మన్నించమని ఎలాగైతే కోరుకుంటామో, చట్టసభలో ఉన్న ఎవరైనా సరే ఏదైనా తెలుసో తెలియక తప్పు చేస్తే, మీరు తెలిసే తప్పు చేస్తారు కనుక ఖచ్చితంగా మీరు ఒప్పుకొని క్షమాపణలు కోరుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉందని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి మనం చూస్తున్నాం. ఆయన దోపిడీ, సహజ వనరులు, ప్రకృతి సృష్టించిన వనరులను కూడా వారు ధ్వంసం చేసి ఈరోజు దోపిడీ చేసి అక్రమాలు చేశారు. మనం చూస్తున్నాం. పుంకాలుగా ప్రజలు వేలాది మంది వచ్చి వాళ్ళు అర్జీలు ఇస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, రెవెన్యూ కార్యదర్శి వెళ్తుంటే అక్కడ కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీలో కార్యాలయంలో మంగళగిరిలో మంత్రులు అలాగే ఎవరైనా అర్జీలు పెడుతుంటే రికమెండేషన్లు ఇస్తున్నారు. ఏ ప్రాంతం వెళ్ళినా సరే ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించి వేలాది మంది వచ్చి రికమెండేషన్లు ఇస్తున్నారు. వారి మీద ఫిర్యాదులు, వారి మీదే కాదు వైకాపా నాయకుల మీద, రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి మీద కూడా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి, ఎందుకంటే గతంలో వాళ్ళు నోరు విప్పితే లేకపోతే వాళ్ళు వచ్చి నిరసన చెప్తే అరెస్టులు, భయాలు, చాలామంది భయపడే పరిస్థితి. ఈరోజు చాలామంది స్వేచ్ఛగా వచ్చి వాళ్ళు రికమెండేషన్ ఇస్తున్నారు. ఆ దోపిడీలు అన్నిటి కూడా మీరు క్షమాపణ చెప్పాలి. ఖచ్చితంగా పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి అవినీతి అక్రమాలపైన అసెంబ్లీ చర్చ జరగాలి. చాలా అవసరం కూడా ఇది. ఖచ్చితంగా సభ్యులు కూడా చర్చిస్తారు. దీని మీద సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా వాళ్ళకు ఉంది. అలాగే వాళ్ళ దోపిడీ, జగన్మోహన్ రెడ్డి దోపిడీ మీద కూడా చర్చ జరగాలి. ఖచ్చితంగా జరగవలసిన అవసరం ఉంది. ఉత్తరాంధ్ర జరగవలసిన దోపిడీ మనం ప్రత్యక్షంగా చూసాం. రుషికొండ అవ్వచ్చు, లేకపోతే భూములు అవ్వచ్చు, చాలామంది దోపిడీ చేశారు. ఆ దోపిడీ మీద కూడా ప్రత్యేక చర్చ జరగాలనేది ప్రధానంగా మేము ప్రజల తరఫున కోరుకుంటున్నాం. ఈరోజు వారికి కూడా మేము బహుశా గత 7 నెలల్లో ప్రజాప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయిన తర్వాత రాష్ట్రం మొత్తం ఈ వైకాపా నాయకులు చేసిన దోపిడీల మీద అనేకమైన కంప్లైంట్స్ కానీ, ఫిర్యాదులు కానీ ఆధారాలతో వస్తున్నాయి. అన్నింటి మీద కూడా దర్యాప్తు చేయమని, చర్చించాలని, చర్చ కూడా చాలా అవసరం. దాన్ని కూడా మేము మాట్లాడుతున్నాం. మొన్న మేము పార్లమెంట్లో కూడా దాని కొన్ని విషయాలు మేము మాట్లాడాం మా సహచర ఎంపీలతో.
అసెంబ్లీ కూడా సెట్ జరగాలి. ఎందుకంటే అది దేవాలయం కనుక ఖచ్చితంగా ప్రజలు మనకి చూపించిన అవకాశం అది కనుక ఖచ్చితంగా జరగాలని మీ ద్వారా వారికి కోరుకుంటున్నాం. అద్భుతంగా సాధించి ఈరోజు సభ అనిపించే విధంగా పరిపాలన జరుగుతుంది. మనం చూసాం మన ప్రాంతం స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో అందరూ కూడా తాళాలు వేసి క్లోజ్ చేసి ఇంక వెళ్ళిపోతారు, ఇంక అయిపోయింది అనుకున్న రోజుల నుంచి ఈరోజు ఆర్థిక పరిపుష్టిని అందించి గౌరవ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు మోదీ గారు సహాయ సహకారాలతో ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, అలాగే బీజేపీ నాయకత్వం, రాష్ట్ర నాయకత్వం ఉమ్మడిగా ఈరోజు వెళ్ళి రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే, ఎంపీలుగా మేము కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే వారు ఆదుకొని ఈరోజు మన ప్రాంతానికి గౌరవం తీసుకొచ్చారు. ఒక ఉత్తరాంధ్రగా కాదు, ప్రతి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు గౌరవం వచ్చే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. అలాగే పోలవరం, అలాగే ఈ రాష్ట్రానికి ఎంతో జీవనాడైన పోలవరం కోసం వారు చేస్తున్న తపన మనం చూస్తున్నాం. మొత్తం నిర్వీర్యం చేశారు. పోలవరాన్ని ఏ రకంగా ధ్వంసం చేయాలో చూశారు. ఎందుకంటే పోలవరానికి గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉండగా దాన్ని ఒక లైన్లో తీసుకొచ్చి ఆయన ప్రతి సోమవారం వెళ్ళి రివ్యూ చేసి అద్భుతంగా ఈరోజు లైన్లో పెట్టిన సందర్భాల్లో మళ్ళీ దాన్ని ధ్వంసం చేసి ఈరోజు దానిని నష్టపట్టించడం ఎంతో ప్రయత్నం చేశారు. మనం చూసాం. దాన్ని కూడా గాడిలో పెట్టి ఈరోజు ఆయన అద్భుతంగా ముందు నడిపిస్తున్నారు. అలాగే అమరావతి, అసలు రాష్ట్రానికి ఏదైతే మనకి ప్రతి వ్యక్తికి ఒక అడ్రస్ కావాలి, మీకైనా నాకైనా ప్రపంచంలో ఎవరికైనా సరే ఒక అడ్రస్ కావాలి. అలాగే ఈ రాష్ట్రానికి ఒక రాజధాని లేని అడ్రస్ కనీసం లేని ధ్వంసం చేసి ఈరోజు అమరావతి 33,000 ఎకరాలు ఆ రైతులు త్యాగం చేస్తే ఆ త్యాగాన్ని వృధా పెట్టి వాళ్ళని అవమానం చేసి ఇబ్బంది పెట్టి జైల్లో పెట్టి ఆ అమరావతి రైతుల్ని మనోవేదనకు గురి చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి అమరావతిని కూడా ధ్వంసం చేశాడు. అలాంటి అమరావతిని ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫస్ట్ ప్రమాణ స్వీకారమైన కొద్ది నెలలోనే ఈరోజు అద్భుతమైన సహకారాలు కూడా తీసుకొచ్చారు. చెప్పుకోకపోతే చాలా విషయాలు, అసలు జీతాలు ఇస్తామా లేని పరిస్థితి నుంచి రాష్ట్రాన్ని అప్పచెప్పిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈరోజు ఉద్యోగ వర్గాలకు కానీ పెన్షన్లు కూడా మనం చూసుకుంటున్నాం. ఈరోజు ఏదో 1వ తారీఖు వస్తే ఏదైనా సెలవు వస్తే అడ్వాన్స్గా ముందు రోజే పెన్షన్లు ఇచ్చే పరిస్థితి, ఇవన్నీ కూడా మనం అధిగమిస్తున్నాం. అలాంటి సమయంలో పేరు ప్రతిష్టలు వస్తున్నాయి, ఈ రాష్ట్రానికి గౌరవం వస్తుంది. బాబు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దేశంలో తిరిగినా విదేశాల్లోకి వెళ్ళా ఆయన పరపతిని ఆయన గౌరవాన్ని చూసి ఈరోజు అందరూ వస్తున్నారు, పారిశ్రామికవేత్తలు వస్తున్నారు. ఆ సందర్భంలో ఇది ఒక వ్యూహంగా, ఇది ఒక కుట్రకంగా మీకు గుర్తుందో లేదు, 2017లో ఒక సంఘటన విశాఖపట్నంలో పారిశ్రామికవేత్త సదస్సు జరిగాయి. మీడియా స్వేచ్ఛను హరిస్తూ ఆర్డీఓ శ్రీలేఖ లీడర్ దినపత్రికకు జారీ చేసిన చట్ట వ్యతిరేక వారంటీ నోటీసును రద్దు చేయాలని, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని జర్నలిస్ట్ రంగాల నేతలు నేడు కలెక్టర్కు వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టరేట్ ముందు వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రజల శాంతికి విఘాతం కలిగించి అశాంతిని రేకెత్తించే విధంగా మీడియాలో కథనాలు ప్రచారం చేయడం తప్పని ఆర్డీఓ శ్రీలేఖ నోటీసులు జారీ చేయడం చట్ట వ్యతిరేకమన్నారు. అధికారులు తమ బాధ్యతను విస్మరించినప్పుడు గుర్తు చేయాల్సిన బాధ్యత మీడియాపై ఉందని వారు తెలిపారు. ఆర్డీఓపై ప్రచురించిన 2 కథనాలపై అభ్యంతరాలు ఉంటే మీడియా ముఖంగా అభ్యంతరాలను తెలియజేయవచ్చని స్పష్టం చేశారు. అధికార యంత్రాంగం అధికారం లేని అధికారాలను చెలాయిస్తూ మీడియా స్వేచ్ఛను హరిస్తే న్యాయ పోరాటానికి తాము సిద్ధమంటూ స్పష్టం చేశారు. దుర్వినియోగానికి పాల్పడిన ఆర్టీఓని సస్పెండ్ చేయాలి. అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డ ఆర్టీఓపై చర్యలు కాపాడండి మీడియా స్వేచ్ఛను, పోరాడదాం మీడియా స్వేచ్ఛ కోసం. లీడర్ దినపత్రికలో వచ్చినటువంటి 2 కథనాల మీద విశాఖపట్నం ఆర్డీఓ గారు శ్రీలేఖ గారు ఆ పత్రికకు వారెంట్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ నోటీసు పూర్తిగా పత్రికా స్వేచ్ఛ మీద దాడిగా అన్ని జర్నలిస్టు సంఘాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. ఆ నోటీసును ఇమీడియట్గా వెనక్కి తీసుకోవాలని, అదేవిధంగా రాసినటువంటి కథనాలు ఏవైతున్నాయో వాటి మీద కూడా ప్రత్యేకంగా సమగ్ర దర్యాప్తు జరగాలని చెప్పేసి గత 10 రోజులుగా జర్నలిస్టు సంఘాలు, ప్రజా సంఘాలు ఆందోళన చేస్తున్నటువంటి విషయం మనకు తెలిసిందే. దాంట్లో భాగంగానే జర్నలిస్టు సంఘాలన్నీ ఒక వేదిక మీదకి వచ్చి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని మరొకసారి కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి మనం అనుకున్నాం. దాంట్లో భాగంగానే రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఆర్డీఓ గారు ఇచ్చినటువంటి వారెంటులో 4-5 అంశాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో
లీడర్ పత్రికలో వచ్చినటువంటి కథనాలన్నీ కూడా పబ్లిక్ శాంతికి విఘాతం కలిగించే విధంగా ఉన్నాయని, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని, ఫోటోలు ఎందుకు వాడారని పేర్కొన్నారు. ఈ రకంగా మీరు వార్తలు ప్రచురిస్తే కనుక మీ పత్రికను ఎందుకు మూయించేయకూడదు, మీకు ఇచ్చినటువంటి అక్రిడేషన్లు ఎందుకు రద్దు చేయకూడదు, మీ మీద సిఆర్పిసి 505 కింద 2 సంవత్సరాలకు పైగా జైలు శిక్ష విధించే కేసులు ఎందుకు నమోదు చేయకూడదు అని చెప్పేసి ఆ నోటీసులో పేర్కొన్నారు. ఇవన్నీ కూడా చట్ట వ్యతిరేకం, రాజ్యాంగ వ్యతిరేకం అని చెప్పి మేము చాలా గట్టిగా చెప్పదలుచుకున్నాం కూడా. నిజానికి సిఆర్పిసి సెక్షను 505 అనే చట్టం 2023లో రద్దు చేయబడింది. దాని స్థానంలో బిఎన్ఎస్ఎస్ అనే చట్టం అమల్లోకి వచ్చింది. రద్దు చేసినటువంటి చట్టం మీద ఆధారపడి ఆ రకంగా నోటీసు ఇవ్వడం కూడా చట్ట వ్యతిరేకమే, అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారు ఆర్డీఓ గారు. అదేవిధంగా పత్రికను రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలన్నా, దాని మీద ఏదైనా చర్యలు తీసుకోవాలన్నా కూడా ప్రెస్ రిజిస్ట్రార్ జనరల్కి మాత్రమే అనుమతి ఉంటుంది, ఆయన మాత్రమే చర్యలు తీసుకోవాలి. దాన్ని కూడా పక్కకు పెట్టి పత్రికని రద్దు చేస్తామని చెప్పేసి హుకుం జారీ చేయటం మీడియా మీద జులుంగా భావిస్తున్నాం. ప్రెస్ అక్రిడేషన్ల విషయంలో కూడా జిల్లా స్థాయి అక్రిడేషన్ కమిటీలు ఉంటాయి, కలెక్టర్ గారి అధ్యక్షతన. వారు మాత్రమే అక్రిడేషన్లు జారీ చేయటం లేదా నిలుపుదల చేయటం అనే హక్కు కమిటీకి మాత్రమే ఉంది తప్ప ఆర్డీఓ గారికి లేదని చెప్పదలుచుకున్నాం. ఇన్ని అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడినటువంటి ఆర్డీఓ గారిని సస్పెండ్ చేయాలని, ఆమె మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మనం కలెక్టర్ గారిని దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇచ్చినటువంటి నోటీస్ ఏదైతే ఉందో వారెంట్ రూపంలో దాన్ని తక్షణం రద్దు చేయాలని చెప్పి మనం కలెక్టర్ గారిని అడగడం జరిగింది. వారు సానుకూలంగా స్పందించారు. దీని మీద మేము చర్యలు తీసుకోబోతున్నాం అనే విషయాన్ని కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఇచ్చినటువంటి హామీ మేరకు ఎంత త్వరగా అవకాశం ఉంటే అంత త్వరగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కలెక్టర్ గారిని కూడా కోరడం జరిగింది. ఈరోజు మీడియా మీద ఒక అధికారి దాడి చేశారనగానే ఈరోజు అన్ని యూనియన్లు, అన్ని జర్నలిస్ట్ యూనియన్లు కలిసి వచ్చాయి. ఈ ఐక్యత ఉంటేనే మన హక్కులను మనం సాధించుకోగలం, మన ఉద్యోగాన్ని భద్రతతో మనం చేసుకోగలం. ఇదే ఐక్యతతో మనం పోరాడితేనే మనం మనుగడ అనేది కొనసాగించుకోవచ్చు. సో ఈరోజు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే, ఒక పత్రికపై అంటే చెల్లని చట్టంను ఉపయోగించి ఓ అధికారి తన అధికార దుర్వినియోగంతో బెదిరింపు చర్యలకు పాల్పడ్డారు. ఇదే విషయాన్ని మేము గత రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో చర్చించాము. అలాగే కలెక్టర్ గారికి పలుసార్లు మెమరాండంలు అందించాము. ఆయన కూడా స్పందించారు. అయితే చర్యలు మాత్రం ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో జరగలేదు కాబట్టి మరోమారు ఉద్యమించక తప్పలేదు. సో ఈసారైనా సరే పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు చేపట్టి ఏవైతే భూ ఆక్రమణలు జరిగాయి లేకపోతే భూ కుంభకోణం జరిగింది అన్నామో ముదపాక భూములపై విచారణ జరిపించాలి. అలాగే ఏదైతే అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడి మీడియాపై జులుం ప్రదర్శించారో అధికారిపై చర్యలు చేపట్టాలి అని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. కలెక్టర్ని పర్సనల్గా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. పత్రికా అంటే మీడియా వర్గాల వినతి ప్రకారం ఆయన అక్కడికక్కడే సిఎస్తో మాట్లాడడం జరిగింది, చీఫ్ సెక్రటరీతో. ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత త్వరలోనే చర్యలు చేపడతామని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆ హామీని నెరవేర్చుకొని ఖచ్చితంగా మీడియాపై అధికార జూలుం ప్రదర్శించిన అధికారిపై చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పి అన్ని జర్నలిస్టు వర్గాల తరఫున మరోసారి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. చికెన్ తినడం వల్ల బర్డ్ ఫ్లూ విస్తృతంగా వ్యాప్తి చెందుతోందనే ప్రచారాన్ని నమ్మవద్దంటూ జీవీఎంసీ వద్ద పలువురు ఉచితంగా చికెన్ గుడ్డును పంచిపెట్టారు. 70 డిగ్రీల వద్ద మాంసాన్ని ఉడికించినప్పుడు ఎటువంటి వైరస్ అయినా నిర్వీర్యమవుతుందని వారు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆహారంలో ప్రోటీన్ను అందించి గుడ్డు, చికెన్ను విస్మరించవద్దంటూ తెలియజేశారు.
ట్రాఫిక్ నియమ నిబంధనలను అతిక్రమిస్తూ హెల్మెట్ను ధరించకుండా ద్విచక్ర వాహనాలను నడిపే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి వెనకాడబోమని ట్రాఫిక్ సిఐ అమీనాయుడు తెలిపారు. నగరంలో సోమవారం గురుద్వార్ జంక్షన్ వద్ద పలు సిగ్నల్స్ వద్ద విస్తృతంగా ట్రాఫిక్ అధికారులు మెగా డ్రైవ్ను చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా హెల్మెట్ ధరించని ద్విచక్ర వాహనదారులకు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ చలనాలను విధించారు. అంతేకాకుండా మరొకసారి హెల్మెట్ లేకుండా వాహనాలను నడిపితే 3 నెలల పాటు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ను కూడా రద్దు చేసే విధంగా ఆర్టీఓ అధికారులతో మాట్లాడామని వెల్లడించారు. వాహనదారుల ప్రాణ రక్షణే లక్ష్యంగా సెప్టెంబర్ 2024 నుండి నేటి వరకు నిత్యం మెగా డ్రైవ్లను నిర్వహిస్తూ అవగాహన కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నామంటూ తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 1 గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నుండి తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ వాడాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే హైకోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు రైడర్ మరియు పిలియన్ ఇరువురు కూడా హెల్మెట్ ధరించాలని తెలియజేశారు. దాని ప్రకారం ఆ ఉత్తర్వుల మేరకు మేము ప్రతిరోజు కూడా మా యొక్క సిబ్బందితో ప్రతిరోజు కూడా డ్రైవ్లు నిర్వహిస్తున్నాం. డ్రైవ్లు నిర్వహిస్తూ ఎవరైతే హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేస్తారో వారి యొక్క డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ను 3 నెలల పాటు సస్పెండ్ చేయవలసిందిగా మేము ఆర్టీ అధికారులకి పంపడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే ప్రతిరోజు కూడా కొన్ని డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లు అయితే రద్దు చేయబడుతున్నాయి. కాబట్టి ద్విచక్ర వాహనదారులందరికీ మేము తెలియజేస్తే ఏంటంటే రైడర్ మరియు పిలియన్ రైడర్ తప్పనిసరి హెల్మెట్ ధరించాలని మేము అందరూ కూడా తెలియజేస్తున్నాం. ప్రతిరోజు వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఎవరైతే హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణించే వాటి మీద ఫైన్లు విధిస్తున్నామో ఆ ఫైన్లు కట్టకుండా కూడా చాలామంది తిరుగుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి వెంటనే ఆ వెహికల్స్ని ఆఫ్ చేస్తున్నాం. గతంలో ముందుగా ఉన్నటువంటి ఏవైతే అపరాధ రుసుములు ఆ వాహనాలపైన ఉన్నాయో వాటిని చెక్ చేసి వారితోనే వాళ్ళ మొబైల్ ద్వారా కూడా అవి రియలైజేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మేము ఈ మీడియా ద్వారా ద్విచక్ర వాహనదారులందరూ కోరుకుంది ఏంటంటే తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ ధరించాలి. అలాగే రైడర్తో పాటు పిలియన్ రైడర్ కూడా చాలా వరకు ప్రమాదాలు మేము గమనిస్తున్నది ఏంటంటే రైడర్లు పెట్టుకుంటున్నారు. ప్రమాదం జరిగేటప్పుడు అనుకున్న పిలియన్ రైడర్స్ క్రింద పడిపోవడం, వాళ్ళు హెడ్ ఇంజరీ అవ్వడం, చనిపోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి పిలియన్ రైడర్ కూడా హెల్మెట్ ధరించాలని మేము మీడియా ముఖంగా ద్విచక్ర వాహనదారులందరూ కోరుతున్నాం. సిగ్నల్ జంప్ గురించి యాక్చువల్గా సిగ్నల్లో మనకి 4 సెకండ్స్ వ్యవధి అనేది గ్రీన్కి అలాగే రెడ్కి మధ్యన 4 సెకండ్స్ ఎల్లో సిగ్నల్ అనేది ఉంటుంది.
కాకపోతే ఆ 4 సెకండ్స్ని కొంచెం లెంత్ ఎక్కువ ఉండడంతో చాలామంది ఏంటంటే నేను ఇంకా వెళ్ళిపోవచ్చు అని ఒక ఆతురతో, తొందరగా వెళ్ళిపోవాలని ఆతురతో సిగ్నల్ జంప్ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మేము ఇది సచిన్ జంక్షన్ అలాగే గురుద్వారా జంక్షన్లో ఇది ఎక్కువగా గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి ఎవరు కూడా సిగ్నల్ 1 సెకండ్ 2 సెకండ్లో ఏది శృతిమించిపోయింది ఏమి లేదు. అనవసరంగా మనం ప్రమాదాలకు గురైతే అది చాలా వర్ణించలేనటువంటి ఆ ఇంటికి నష్టం జరుగుతుంది. కాబట్టి సిగ్నల్ జంప్ చేయరాదని, అలాగే డిస్ట్రాక్టెడ్ డ్రైవింగ్ అంటే మొబైల్ ఫోన్ చూస్తూ డ్రైవ్ చేయడం, మొబైల్ ఫోన్ మాట్లాడుతూ డ్రైవింగ్ చేయడం, అలాగే ఈ సెల్ ఫోన్ అంటే ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని డ్రైవ్ చేయడం. ఈ మధ్యన అందరూ కూడా ఈ మొబైల్ వ్యూ అనమాట మ్యాప్లు, గూగుల్ మ్యాప్లు కూడా ముందు పెట్టి ఆ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని చూస్తూ వాహనాలు గమనించకుండా డ్రైవ్ చేయడం ఇలాంటివి కూడా గమనిస్తున్నాం. అవి కూడా ప్రమాదాలకు కారణం అవుతున్నాయి. అలాగే తొందరగా వెళ్ళిపోవాలనే ఉద్దేశంతో ఎవరైతే ఉద్యోగస్తులు కానీ ఏదైనా అందరూ కూడా రోడ్డుపై ప్రయాణం చేసేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు ఆతురత తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలని లేదా తొందరగా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో బళ్ళు మధ్యలో వెళ్ళి కొంచెం ప్రికాషన్స్ తీసుకోకుండా డ్రైవ్ చేయడం, ఓవర్ స్పీడ్తో డ్రైవ్ చేయడం. అలాగే వెహికల్స్ కూడా చాలామంది గమనించట్లేదు. మన వాహనం ఏ కండిషన్లో ఉంది, మన వాహనానికి మిర్రర్స్ ఉన్నాయా లేదా, మన వాహనానికి సిగ్నల్ లైట్స్ ఉన్నాయా లేదా, లేదా మన వాహనానికి తల బ్రేకులు సరిగ్గా పడుతున్నాయా లేదా, ఆయిల్ ఫ్యూల్ సరిగ్గా ఉందా లేదా, ఇవేవి కూడా చూడకుండా డ్రైవింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ ప్రతి చిన్న మైనర్ మిస్టేక్ కూడా ప్రమాదానికి కారణం అవుతుందండి. యాక్చువల్గా ప్రమాదాలు అంటే ఏవో కావాలని చేసినవి కాదు, అనుకోకుండా జరిగిన చిన్న పొరపాటు వల్ల జరుగుతుంది. కాబట్టి వాహనదారులు అందరూ కూడా హెల్మెట్ ధరించడం, కారు నడిపే వ్యక్తులు సీట్ బెల్ట్ ధరించడం, అలాగే వాహనం తాలూకా అన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయి లేదా ప్రతిరోజు చెక్ చేసుకోవడం, ఓవర్ స్పీడ్ లేకుండా ప్రయాణం చేయడం, అలాగే ఆతృతతో కాకుండా ఒక 5-10 నిమిషాల ముందే బయలుదేరి అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నట్లయితే యాక్సిడెంట్ల ప్రమాదాల సంఖ్యని తగ్గించవచ్చు, అదేవిధంగా డెత్లను కూడా తగ్గించవచ్చు. ఫ్రీ యాక్సిడెంట్ సిటీగా విశాఖపట్నం నగరాన్ని చూడవచ్చండి. థ్యాంక్ యూ. పోర్టు హాస్పిటల్ను ప్రైవేటు పరం చేయొద్దంటూ గత కొన్ని రోజులుగా కొనసాగుతున్న ధర్నా నేడు 147వ రోజుకు చేరుకుంది. ఈ మేరకు అఖిలపక్ష కార్మిక నాయకులు నిరసనకు మద్దతునిస్తూ దీక్షా శిబిరంలో నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు వాజీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ పోర్టు హాస్పిటల్ను ప్రైవేటు పరం చేయడం వల్ల విశ్రాంత కార్మికుల ఆరోగ్య పరిస్థితులు అతలాకుతలమవుతాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇదే విషయాన్ని పోర్టు చైర్మన్ దృష్టికి తీసుకెళ్లామని సానుకూలంగా స్పందించారని తెలిపారు. సంక్షేమ నిధుల ద్వారా నిర్వర్తించాల్సినటువంటి హాస్పిటల్, స్కూల్, ఫంక్షన్ హాల్స్ ను ప్రైవేటు పరం చేస్తే వ్యాపార కోణంలో లాభాపేక్ష పెరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. ఇది కార్మిక సంక్షేమ నిధి ద్వారా అభివృద్ధి చేయాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. అఖిలపక్ష కార్మిక ఐక్యత వర్ధిల్లాలి. అఖిలపక్ష కార్మిక ఐక్యత చేయరాదు. ఓపెన్ హాస్పిటల్ ప్రైవేటీకరణ చేయరాదు. సొంత నిధులతోనే అభివృద్ధి చేయాలి. కార్మిక ఐక్యత వర్ధిల్లాలి. కార్మిక యూనియన్లు జిందాబాద్. అఖిలపక్ష యూనియన్లు జిందాబాద్. హాస్పిటల్ ప్రైవేటీకరణ చేయరాదు. హాస్పిటల్ ప్రైవేటీకరణ చేయరాదు. మేము 33 సంవత్సరాలుగా సర్వీసు చేసి రిటైర్ అయ్యాము. గత చైర్మన్లు శ్రీ సాంబమూర్తి గారు, పివిఆర్కే ప్రసాద్ గారు మహామహులు ఎంతో డెడికేషన్ తోటి హాస్పిటల్ సంక్షేమ నిధులతో అభివృద్ధి చేయాలని హాస్పిటల్స్, కాలనీలు, కళ్యాణ మండపాలు, ప్లే గ్రౌండ్స్ అన్నీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది వ్యాపార ధోరణితో కాకుండా సంక్షేమ నిధులతోనే అభివృద్ధి చేయాలనే సత్సంకల్పంతో వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయాల మేరకు వేలాది మంది కార్మికులు అభివృద్ధి చెందుతూ కష్టాల్లోని వాటిలో ఈ హాస్పిటల్ ఎంతో ఉదారం అంటే సొంత ఇదేం కాదు, మన పోర్టు ఫండ్స్ తోటి అభివృద్ధి చేసి కార్మికులకి మంచి జరిగింది. ఇదే వ్యాపార ధోరణి అయితే ఇక్కడున్న చుట్టుపక్కల కాలనీ క్వార్టర్స్ అన్నీ కూడా డిస్మాంటిల్ చేసి ఇనార్బిట్కు ఇచ్చారు. మనం అభ్యంతరం చెప్పలేదు. కానీ కార్మికులు జీవనోపాధి జీవితంతో ముడిపడి ఉన్న ఇటువంటి హాస్పిటల్ను ప్రైవేటు పరం చేయకూడదు. చేస్తే ఎవరైనా సరే వచ్చేవాడు లాభం గురించి చూస్తాడు, కానీ వాడు చేతి డబ్బులు పెట్టుకొని ఈ మందులు ఖర్చు పెట్టి ఎంప్లాయీస్కి సర్వీస్ చేసే ఉద్దేశం కాదు. ఇది కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమం ముంబైలో జరిగింది. వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయాల మేరకు వాళ్ళు ఫెయిల్ అయిపోయారు. తర్వాత చెన్నై పోర్టుకి అది ప్రాకింది, వాళ్ళు కూడా ఫెయిల్ అయిపోయారు. అదే ఉద్దేశంతో విశాఖపట్నం పోర్టుని కూడా చేయాలని అంటున్నారు. మన కార్మిక నాయకులందరూ కూడా
చైర్మన్ గారితో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. చైర్మన్ గారు సహృదయంతో అర్థం చేసుకొని ఇప్పటికీ 147వ రోజు కంటిన్యూ అవుతున్న నిరాహార దీక్షకు ఆయన కొంచెం మంచిగా ఆలోచించి నా వంతు సహకారం మీకు అందిస్తానని మనకి మాట ఇవ్వడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో చైర్మన్ గారు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఈ హాస్పిటల్ను ప్రైవేటైజ్ చేయకుండా ప్రభుత్వ నిధులతోనే మన పోర్టు నిధులతోనే వెచ్చించి సరైన డాక్టర్లను, పారామెడికల్ స్టాఫ్ను, మందులను నెంబర్ 1 క్వాలిటీ అందిస్తారని ఆశిస్తున్నాం. అసలు ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ప్రైవేటైజేషన్ చేయడం వల్ల జరిగే నష్టం కార్మికుల మీద ప్రత్యక్షంగా ఎలా పడుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? అంటే మన పోర్ట్ ట్రస్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మేడం. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఫ్యామిలీ ఉన్నామండి. తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని పెంచి చదువు చెప్పించి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి వాళ్ళకి ఉద్యోగరీత్యా వాళ్ళు వివిధ దేశాలకు వెళ్ళిపోతారు. అలాగని వెళ్ళిపోయారని వాళ్ళు మళ్ళీ తల్లిదండ్రులు మర్చిపోతారా? మర్చిపోతే తల్లిదండ్రులు రోడ్డును పడతారు. ఇదే బేసిస్లోని ఇప్పుడు పోర్టును ప్రైవేటైజ్ చేస్తే వ్యాపార ధోరణిలో చూస్తే ఆ వచ్చేవాడు లాభాలు ఆర్జించడానికి అని చెప్పేసి లోయెస్ట్ క్వాలిటీ మందులు సరఫరా చేస్తాడు. ఇప్పటికే 60-70 ఏళ్ల పైచిలుకు కార్మికులు ఉన్నారు, అంటే వయసులోని. వాళ్ళు ఏ హాస్పిటల్కి వీళ్ళంటే సడన్గా మాకు రాసి వస్తుందని హ్యాట్స్ ఆఫ్ చేసేస్తారు, ఎత్తేస్తారు. అప్పుడు ప్రైవేటు క్లినిక్కి వెళ్ళాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఓపీ వాళ్ళు తీసుకోవాలంటే ఛార్జ్ 500-600 ఛార్జ్ చేస్తారు కన్సల్టింగ్ ఫీజు. అది కాకుండా మందులు ఏ మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళినా సరే 100,000 అవుతుంది. మాకు వచ్చే పెన్షన్ డబ్బులతోటి ఈ మందులు ఎలా మేము మీట్ అవుతాం? అదే ప్రభుత్వం పోర్ట్ ట్రస్ట్గానే అవుతే సంక్షేమ నిధులు సెపరేట్గా ఫండ్ ఉంటుంది. ఆ ఫండ్లోంచి ఈ మందులు వాళ్ళు కొని మనకి కార్మికులకి ఎవరైతే పేషెంట్స్ ఉన్నారో లేకపోతే మిగతా రిఫరల్ హాస్పిటల్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి పేమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. తద్వారా రిటైర్ అయిన కార్మికులు వాళ్ళ పిల్లలు కానీ, అదే కాకుండా ఇప్పుడు చేస్తున్న ఆఫీసర్లు కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. సర్వీస్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ కూడా వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆ ఉద్దేశంతో పండుటాకుల వల్లే మేము ఉన్నాము. మా సహృదయంతో అర్థం చేసుకొని ఈ హాస్పిటల్ని ప్రైవేటైజ్ చేయకుండా సొంత నిధులతోనే మెయింటైన్ చేస్తే మాకు మరికొన్ని సంవత్సరాలు హ్యాపీగా బ్రతికి నెక్స్ట్ మా జనరేషన్కి మేము మా సర్వీస్ని కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ని కానీ మేము చెప్పి ఇంకా సంస్థని 90 మిలియన్ టన్నులకి వరకు తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాం. ఈ నెల 26 మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని సాగర తీరంలో మహాకుంభాభిషేక ఏర్పాట్లు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈసారి ప్రత్యేకంగా మహాకుంభాభిషేకంలో త్రివేణి సంగమ గంగా జలాన్ని మిళితం చేస్తూ భక్తులకు కుంభమేళా జలాభిషేక భాగ్యాన్ని కలుగు చేస్తున్నామని వారు వాజీ న్యూస్ ఛానల్కు వెల్లడించారు. గతంలో 3 లక్షల మంది భక్తులు మహాశివరాత్రి పర్వదినాన కుంభాభిషేకంలో పాల్గొన్నారని, ఈసారి 6 లక్షల మంది భక్తులు మహాకుంభాభిషేకంలో పాల్గొంటారని అంచనా వేస్తున్నామన్నారు. ప్రభుత్వం, జీవీఎంసీ అధికారులు, పోలీస్, ట్రాఫిక్ ఇలా పలు శాఖల ఉన్నతాధికారులు తమకు అన్ని విధాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారని ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. మహోన్నతమైన కార్యక్రమము గత 40 సంవత్సరాలుగా విశాఖ సాగర తీరంలో మహాకుంభాభిషేకం పేరుతో కళాబంధు డాక్టర్ టి సుబ్బరామరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటి వరకు కొనసాగుతూనే ఉందండి. అలాగే ఈ ఏడాది 26వ తారీఖు మహాశివరాత్రి రోజున మళ్ళీ ఈ కర్తవ్యాన్ని ఆయన భుజాల మీద తీసుకుని సుబ్బరామరెడ్డి గారు వాళ్ళ సేవాపీఠం నుంచి ఈ కార్యక్రమం పొద్దున్న 7 గంటల నుంచి మొదలుకొని రాత్రి 11 గంటల వరకు సాగర తీరాన మహాకుంభాభిషేకంతో మొదలుకొని శివ మహత్యం కథ వరకు ఈ 26వ తారీఖున మొత్తం జరగనున్నదండి. ఇందులో ఒక మహత్యమైన కార్యక్రమం ఏంటంటే కాశీ ప్రయాగ్ నుంచి తెచ్చుకొచ్చిన ఈ గంగా సంగమం
త్రివేణి సంగమం నుంచి వచ్చిన ఈ పవిత్ర గంగా జలాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి వీటిలో కలపడం జరిగింది. ఈ పుణ్య కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి సమస్త భక్తులకి ఒక అదృష్టం ఏంటంటే అభిషేకంతో పాటు వాళ్ళు కూడా తరించవలసిన ఈ మహాకుంభమేళని తీసుకువచ్చిన గంగా జలాన్ని కూడా తలించవచ్చు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ మీకు అమూల్యమైన సమయాన్ని ఈ కార్యక్రమానికి మీరు కేటాయించుకుని ఈ అద్భుతమైన కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు పాల్గొనాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఎంతమంది వస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం? కిందటేట దగ్గర 3 లక్షల నుంచి 5 లక్షల దాకా వచ్చారమ్మా. ఈ ఏడాది కూడా మహాకుంభమేళ అదే రోజు ఆఖరి రోజు కావటం వల్ల అందులోనూ మహా పర్వదినం కావటం వల్ల చాలామంది క్రౌడ్ అంటే నిరుడు 3 నుంచి 5 లక్షలు వస్తే ఈ మారు దగ్గర 6 నుంచి 10 లక్షల దాకా రావచ్చు. చాలా జనం మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సంబంధించి ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం వచ్చే భక్తులకి? భక్తులు అందరికీ కూడా ఒకటి పూజ నిమిత్తము సమస్త భక్తులకి ఏర్పాట్లు అభిషేక ద్రవ్యాలు ఇవ్వటంతో పాటు తిలకించడానికి ప్రదేశానికి స్టేజు వాళ్ళ కూర్చుని తలించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు జరిగినాయండి. గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా మంచి సపోర్ట్ రావడం జరిగింది. జిఎంసీ వాళ్ళు మొబైల్ టాయిలెట్స్ కావచ్చు, లేదంటే ఎంట్రీ పర్మిషన్స్ కావచ్చు, ట్రాఫిక్ మొబిలైజేషన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇంకా త్రివేణి సంగమం గంగను తీసుకుని వస్తున్నారు కదా, అది అందరికంటే యాక్చువల్లీ అంతమంది జనాభా వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలన్నా దానికైనా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు ఏమైనా చేస్తారు? అమ్మ, ఈ కార్యక్రమం 40 సంవత్సరాలుగా చేయటం వలన మాకు కూడా కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఇది మా దినచర్యగా కావచ్చు. ఎలాంటి సందర్భంలో కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు జరగలేదు. 3 లక్షలకి ఇప్పుడు కింద టాట్ వచ్చింది. కోవిడ్కి ముందు దగ్గర 5 లక్షల మంది వచ్చిన విశాఖపట్నం నుంచి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేసేవారు, అలాగే చేస్తున్నారు కూడా. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వాళ్ళ నుంచి మాకు 100కి 100% సపోర్ట్ వస్తుందమ్మా. అదే కంటిన్యూ అవుతుందని మేము తెలుస్తున్నాం. చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎండలు ఇంత ఎర్లీగా లేవు, ఈసారి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో దీని మీద మీరు ఏమైనా ఫోకస్ పెట్టారు? ఎందుకంటే వచ్చే భక్తులకు మీరు వాటర్ అవి సప్లై చేయాలి. చాలా మంచి ప్రశ్న అమ్మా. ప్రతి ఏట కన్నా ఇప్పుడు శివరాత్రితోనే శివ అంటూ అన్నీ ముగించుకుని ఎండ రావడం జరుగుతుంది. ఈసారి ముందుగానే మేము లాస్ట్ 1 వీక్గానే చూస్తున్నాం. ఎండలు చాకడి చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడున్న ప్రదేశంలో భక్తుల కోసము మొత్తము ఇలాంటి షామియానాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మీరు కూర్చున్నట్టే వాళ్ళకు కూడా చల్లగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామమ్మా. అలాగంటి ఇబ్బందులు ఏమి రావు. వాళ్ళకు కూడా ప్రవేశ మార్గాలు కూడా సుగమం చేయడం జరిగింది. ప్రదేశాన్ని కూడా చాలా చక్కగా నీట్గా చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ చిన్నపిల్లలకు కానీ నడి వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చక్కగా వాళ్ళు వచ్చి కూర్చుని దేవుడిని దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళటానికి అన్ని కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయాలి. విశాఖ జీవీఎంసీ మున్సిపల్ కాంట్రాక్టర్ల సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ డాబా గార్డెన్స్ ప్రెస్ క్లబ్లో విలేకరుల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశంలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ కాంట్రాక్టర్ల వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు, జీవీఎంసీ కాంట్రాక్టర్ల అసోసియేషన్ చైర్మన్ రొంగలి జగన్నాథం జీవీఎంసీ కాంట్రాక్టర్లు తమ సమస్యలను మీడియాకు తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు జీవీఎంసీ కాంట్రాక్టర్లకు 400 కోట్లకు పైగా బకాయిలు జీవీఎంసీ పడిందని, తద్వారా జీవీఎంసీ కాంట్రాక్టర్ల కుటుంబాలు ఎంతో ఆవేదన చెందుతున్నాయని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో వారు రోడ్డున పడ్డారని, తక్షణమే జీవీఎంసీ మేయర్ గొలగాని హరివెంకట కుమారి తక్షణమే స్పందించాలని కోరారు. 6.5 ఏళ్ల నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ సుమారు 6 కోట్లు ఇప్పటికీ చెల్లించలేదన్నారు. కోర్టుకు వెళ్లిన వారికి చెల్లించారని పేర్కొన్నారు. ఇటీవల కాలంలో గత 2 రోజుల క్రితం జీవీఎంసీ కాంట్రాక్టర్లు వారి కుటుంబాలతో కలిసి తమ ఆవేదన కూడా అధికారులకు వెళ్లబుచ్చారని తెలిపారు. జీవీఎంసీలో ఈవేళ అనేక పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి. కాంట్రాక్టర్ వ్యవస్థ వచ్చేటప్పటికి ఈ కాంట్రాక్టర్ వ్యవస్థలో లోకల్గా జీవీఎంసీ కాంట్రాక్టర్లు అనగానే చిన్న కాంట్రాక్టర్ వ్యవస్థ కోట్లాది రూపాయలు చిన్న వర్కులు చేసి చిన్న వర్కులు చేయడం జరుగుతుంది. ఈవేళ జీవీఎంసీలో ఈవేళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈవేళ జీవీఎంసీకి ఆర్థికంగా పరిపుష్టి ఉన్న కార్పొరేషన్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్. అలాంటి జీవీఎంసీలు ఈరోజు ఏంటంటే కాంట్రాక్టర్ వ్యవస్థలో కాంట్రాక్టుల పనులు చేసి సుమారు 12 నెలల కాలం కావస్తుంది. కాంట్రాక్టర్లు ఈవేళ రోడ్డును పడ్డారు, ఆవేదన చెందుతున్నారు, ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. ఆ పరిస్థితుల్లో ఈరోజు రోడ్డును పడే పరిస్థితి వచ్చింది. ఏ ప్రభుత్వాలు ఎవరితో ఉన్నాయి, ప్రభుత్వాలతో సంబంధం లేకుండా ఈ నగరాన్ని అభివృద్ధి
నడిపించడంలో భాగస్వాములైన జీవీఎంసీ కాంట్రాక్టర్లు ఈవేళ రోడ్డును పడే పరిస్థితి ఏర్పడదు. వాళ్ళకి ఈవేళ 12 నెలల కాలంలో సుమారు 400 కోట్ల రూపాయలు జీవీఎంసీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఈ 400 కోట్ల రూపాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో ముఖ్యంగా జనరల్ ఫండ్స్, ఈ జనరల్ ఫండ్స్ తర్వాత అమృత్ కానీ జీజీఎంపీ కానీ ముఖ్యంగా నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా. ఈ ఎస్టీఎఫ్ స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ కింద గత ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో 6.5 తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో అప్పుడు ప్రభుత్వంలో 6.5 సంవత్సరాల క్రితం వర్కులు చేస్తే ఈరోజు కూడా ఆ కాంట్రాక్టర్లు రోడ్డున పడ్డారు. 6.5 సంవత్సరాల నుంచి పేమెంట్ ఇవ్వట్లేదు, చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రభుత్వాలు ఏవొచ్చినా ఈ కాంట్రాక్టర్లకి కాంట్రాక్టర్ వ్యవస్థకి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు. కాంట్రాక్టర్ ఏంటంటే వాడు వ్యాపారం చేస్తాడు, వర్క్ చేస్తాడు, నాణ్యతమైన వర్క్ చేస్తాడు, వర్క్ చేసిన తర్వాత డబ్బు అడుగుతాడు. ప్రభుత్వాలతో సంబంధం లేదు, ఏ ప్రభుత్వాలు రానే. కాంట్రాక్టర్ ఇవాళ ఏంటంటే 6.5 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళ పేమెంట్ లేకపోతే నలిగిపోయి ఉన్నారు. కొందరు కాంట్రాక్టర్లు ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి ఉంది. ఇవాళ రోడ్డు మీద పడ్డారు. నేను చూస్తే ఒక కాంట్రాక్టరు, అది వీడియోది, ఆ కాంట్రాక్టర్ చూస్తే మతిపోద్ది. ఆఫీస్కి భార్య పిల్లలతో వచ్చేసి రోడ్డును పడి చాలా ఇబ్బంది పడి నేను ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి సార్, అంతకంటే శరణ్యం లేదని చెప్పేసి ఆ కాంట్రాక్టరు ఏడుస్తుంటే చాలా బాధాకరం. మీకు ఒక ధైర్యాన్ని కోల్పోకుండా ధైర్యాన్ని ఇచ్చాం. మేము ఇబ్బంది పడొద్దు, మేము ఏమైనా ఆర్థికంగా ఉంటే సాయం చేస్తాం. ఏ ప్రభుత్వాలు మానేయండి, వాళ్ళు పేమెంట్ ఇవ్వాలి కదండి. పేమెంట్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు? ప్రభుత్వాలతో సంబంధం ఏముంది? ఏదైతే ఒక పక్క కమిషనర్, ఒక పక్క కాంట్రాక్టర్ అగ్రిమెంట్ సంతకం పెట్టిన తర్వాత జవాబుదారితనం కమిషనర్ కానీ ఇవాళ నగరపాలక సంస్థకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఒకటే అడగదలుచుకున్నా. ఇవాళ మా మేయర్ గారు ఉన్నారు, విశాఖపట్నం, గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మేయర్ గారు. మేడం, మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తాను, మీరేం చేస్తున్నారో మాకైతే తెలియదు. ఈరోజు ఏంటంటే విశాఖపట్నం కార్పొరేషన్ అస్తవ్యస్తంగా ఉంది. కాంట్రాక్టర్లు కోట్లాది రూపాయల పేమెంట్లు మీరు ఉంటే మీరు స్పందించవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి మీ ద్వారా మనవి చేస్తున్నాం. స్పందించాలి. స్పందించకపోతే చాలా తప్పుగా ఉంది. ఆ కాంట్రాక్టర్లు రోడ్డును పడకుండా చూడాలి. అదే కాకుండా కాంట్రాక్టర్ ఏదైతే ఉన్నాడో ఈఎండి కానీ, ఎఫ్ఎస్టీ కానీ, ఏఎస్టీ కానీ, ఈ కాంట్రాక్టర్ ఏంటంటే వాడు ఫస్ట్ ఎన్రోల్ అవ్వకముందు ఆ కాంట్రాక్టర్ ఏంటంటే డబ్బులు కడతాడు. ఆ డబ్బులు ఏంటంటే సుమారు 60-70 కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ కాంట్రాక్టుల వ్యవస్థలో ఇప్పటికీ పెండింగ్ ఇవ్వకుండా ఏదైతే ఉన్నాయో అప్రూవల్ అయ్యి, కమిషన్ అప్రూవల్ అయ్యి కూడా ఇవాళ పెండింగ్ పెట్టి కూర్చుంటారు. పక్కన పెట్టుంటే రోజు ఇలాగా 2 సంవత్సరాల నుంచి ఆ కాంట్రాక్టర్లు కాళ్ళు అరిగిపోయి తిరిగే పరిస్థితి ఉంది. వాజీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి చూద్దాం. కూటమి ఉత్తరాంధ్ర ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో పాకలపాటి రఘువర్మకే మద్దతు, ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు స్పష్టీకరణ. ట్రాఫిక్ నియమ నిబంధనలను అతిక్రమిస్తూ హెల్మెట్లు ధరించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవు, ద్విచక్ర వాహనదారుల తనిఖీల మెగా డ్రైవ్లో సిఐ అమ్మినాయుడు వెల్లడి. జీవీఎంసీ కాంట్రాక్టర్ల 400 కోట్ల రూపాయల బకాయిలు చెల్లించాలి, జీవీఎంసీ కాంట్రాక్టర్ల అసోసియేషన్ చైర్మన్ డిమాండ్. వాజీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.